नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी समस्त कर्कट राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण चंद्रग्रहण आपण राशि बा आपण कर्कट राशि अष्टम गृह लगी सेतिपाई एही सप्ताहटी आपणक जीवन में किछि नूतन घटना घटाई पारे बा किछि आकस्मिक भाव में आपणक जीवन में घटी पारे जहाँ आपणक जीवन को संपूर्ण भाव में बदलाई पारे बा किछि मात्रा तो निश्चित भाव में परिवर्तन आनिब होई पारे आपणक जीवन में दुख आनी पारे होई पारे आपणक जीवन में सुख आनी दे पारे किंतु दर्शक बंधु आपणक राशि रे बा आपणक कर्कट राशि अष्टम गृह जो गृह को कुंडली रे शुभ बोली मना जाए नहीं जे सही गृह रे जेहेतु ग्रहण लागिथिला सेतिपाई एही सेप्टेम्बर मासरे प्रमुख चारोटी ग्रह निजर गृह परिवर्तन करुछंती एवं तांकर एही स्थान परिवर्तन चलन रे परिवर्तन गोचर रे परिवर्तन आपणक जीवन रे बहुत भाव रे प्रभाव पकाइब। प्रथमे बुध करिवे परिवर्तन तापरे शुक्र करिवे परिवर्तन तापरे मंगल करिवे परिवर्तन एवं परिशेष रे सूर्य करिवे परिवर्तन। ता सहित देखंतु एही चंद्रग्रहण समय आपणकर द्वितीय गृह रे तीनोटी ग्रह एकत्र विराजमान होइथिले एवं द्वितीय गृहटी हेउची आपणकर धनर गृह लक्ष्मीकर गृह आपणक परिवार कुटुंबर गृह आपणक बाणीर गृह सेही गृह रे एही ग्रहण समय जेतेबेले तीनोटी ग्रह एकत्र थिले आपणक प्रियजनकर परिजनकर स्वास्थ्य रे असुस्थता देखुथिबे सेमानक जीवन रे समस्या बढ़ी जाइतिबो आपणकर शरीर रे जंत्रणा सहित आपणक मानसिक चिंताटा बढ़ी जाइतिबो आपणकर आर्थिक समस्या बढ़ी जाइतिबो जेउ कारणरू आपणक परिवार रे किछि ना किछि छोट बड़ मनमालिन मतभेद मध्य चालुथिबो एवं देखंतु एही भली समस्या जदि आपणकर होई नाही तेबे आगो को निश्चित भाव रे हेबो कारण आपणक राशि रो स्वामी चंद्रमांक देहरे लागिथिला ग्रहण एवं चंद्रमांकर स्थिति एबे दुर्बल रहिछि सेतिपई आपणक जीवन रे एही भली छोट छोट समस्या लागि रहिबो कारण देखंतु जेतेबेले आपणकर गोटिए गृह रे तीनोटी ग्रह एकत्र रुहंती सेठारे ग्रह युद्ध भली परिस्थिति देखा देई थाए एवं सही समय जेतेबेले ग्रहण लागि जाय थाए आपणकर आगामी गोटिए मास पर्यंत मध्य प्रभावित होई थाए तेणुक देखु यही सेप्टेम्बर मसरे जो तारीख गुड़िकरे यही प्रमुख चारोटी ग्रह करेंगे परिवर्तन निज गोचर रे निज चलन रे सही तारीख गुड़िकर आपण जीवन में किछि ना किछि उच्च नीच भली परिस्थिति देखा दे पारे तेबे आसंतु जानिबा आपणकर केउ क्षेत्र रे ही परिवर्तन गुड़िक देखा जिवो केउ क्षेत्र गुड़िक अधिक प्रभावित हेबो केउ क्षेत्र गुड़िक आपण को विशेष भाव में ध्यान देबाकू पड़िबो आपणकर स्वास्थ्य रे ना शिक्षा ना प्रेम संपर्क रे ना चाकरी रे ना आपणक पारिवारिक जीवन रे ना आपणक व्यापार वाणिज्य रे तेबे आसंतु विलंब नकरी कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही ग्रहणर प्रभाव आपणक राशिर स्वामींकर दुर्बल स्थिति आपणकर दुख कष्ट पीड़ा विशेष भाव में मानसिक चिंता को दूर करिवो ना आपणक उपरे समस्यार बोझ माड़ी बसिबो किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु आ ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह जोड़ी होई रुहंतु व्हाट्सएप नंबर माध्यम आम सह जोगाजोग करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही ग्रहणर प्रभाव आपणक जीवन उपरे किभଳି पड़िबा पई जाउछि देखंतु जदि आमे सर्वप्रथम देखिबा आपणकर स्वास्थ्य को तेबे आपणकर प्रथम गृह रे शुक्र अछंती एवं आपणक राशि रो स्वामी कोठी लागिछि ग्रहण
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର BP, ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଳକଣ୍ଟକ, ପାଇଲ୍ସ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀରେ ସମସ୍ୟା ବା ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଅଲ୍ସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗୃହରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଥିଲେ, ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାରର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ କମ୍ ରହୁଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଧାର କରଜରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିପାରେ। ଆପଣ ଧାର କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଭଲ ଥିବେ ଏବଂ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏତେଟା ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଥିବେ, ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, ନୀଚ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ରହିବ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କିଛିଟା ସହଜ ପ୍ରତିକାର କରି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକୁଳିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଏବଂ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେଟା ରୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ବ୍ୟବସାୟ ନହେଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପିଟେଟର ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଭଲ ଇନକମ୍ ହେଉଥିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲୁଥିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଶନି ଭଲ ଥିବେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନଭେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣ ମାନ୍ଦା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଟିକେ ରାଗରୁଷା ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ନଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ଦେଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଯୋଗ ନଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗ ଅଛି ବା ନାହିଁ ବୋଲି। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।